одоо дараачийн зочин маань бол ингээд ороод ирсэн ингээд бэлэн болж байна. За бид нар ерөөхдөө юу ярих вэ гэхээр дараачийн сэдв маань илүү нөгөө зуны сэдв байгаа. Ялангуяа өмнөх 7 хоногоос авахуулаад одоо аялал жуулчлалын үе нэмэгдсэн. За тэгээд тодорхой хэмжээний хөгжмийн фестивалууд ч гэсэн үе таалгаа нээгээд эхэлсэн болохоор дэлхийн жаз хөгжмийн чуулга уулзалт Монгол улсад анх удаа зохион байгуулагдана гэдэг сэдвийн дагуу ерөөхдөө бол ярилцсан. За Азад анх удаа Монголд тэр тусмаа анх удаа зохион байгуулагдах гэж байгаа. Дэлхийн 45 орны 130 гаруй хөгжимчид оролцсон энэ тив нь одоо энэ нь одоо твээс ирж байгаагийн нэг юм онцлог зүйл байна. За үүнтэй холбоотойгоор Грэмигийн шагналт хөгжимчин, за Канада улсын шагналт бүрээчин хөгжмийн зохиолч, найруулагч, багш, за Канадын жаз хөгжмийн тэргүүлэх төлөөлөгчдийн нэг Пол Тайн хүрэлцэн ирсэн байна. So ингээд би англи руу. За манай хөтлөгч Уланбаяр маань давхар орчуулагчийн үүрэг гүйцэтгэж зочинтойгоо ярилцах болно. За. So thank you for coming to our studio for an interview. And do I need to translate the first part which I said? No, it's okay. Because it's the first time in Mongolia it's gonna happen that worldwide music, even a jazz festival in Kayes. So that was the main information. Okay. So thank you for our invitation, and let's start our interview. So what is the primary goal and the vision of this year of the World Jazz Congress? Well, the International Association of Schools of Jazz is an organization that is dedicated to enriching the art form through its teaching, through working with students and mentoring students and helping the growth of the music. And it's actually really excited that I'm really excited, and it's really exciting that it's here in UB this year. It's the first time in Asia. And even the whole Asia is the first time, yeah? First time in all of Asia that the conference has been hosted. And it's really quite exciting. There's jazz musicians coming from all over the world that are going to be hanging out here in UB with everything starting on July the 5th. Where is the location when the place of the festival, where it's going to be happen? Well, it's spread amongst various locations throughout the city. I guess you could say the two main spots are going to be the State Conservatory. There's going to be a lot of rehearsals and presentations and discussions, panel discussions. And then there's going to be various jam sessions around the city. I'm assuming that many of your listeners will be familiar with the Fat Cat Jazz Club. There's going to be a lot of stuff happening there. And then there's various other things as well across the city, for sure. За энэ бол Азад анх удаа болж байгаа том жаз хөгжмийн фестивал. За бүр Азад анх удаа гэдэг утгаараа за тэгээд энэ талаар бол хурал ерөөхдөө бол явагдахын үед бол явагдсан. За тэгээд бас байршлыг бол асуулаа олон газар ерөөхдөө байна. Гэхдээ хоёр байршлыг бол нэлээ тодтогч юм. За тэр нь одоо нэрийг хэлэх зөв үгүй. Ягаад гэхээр энэ бас нэг реклам шиг юм болчих үед. Үгүй зүгээр. Fat Cat Jazz. Тэгээд нөгөөх нь юу гэсэн блэ? UB Street. What is another one? Oh, other venues? Yeah. Yes. I'm looking right here. There's going to be some, let's see, map and venues. Okay, I've got a thing here. We've got this really great app that have been put together. There's going to be events at Bird Jazz Cafe. There's going to be some events at UB Street Food. Wall Street Restaurant is going to be hosting some jam sessions in the evening, which is great. And Blue Sky too, which is amazing. I was there a few weeks ago in my first trip to Mongolia. The view is incredible. It's going to be great to play music up there. Okay. За ер нь яг Улаанбаатарынхаа төвдөө төвлөрсөн газруудад одоо яг энэ олон улсын жаз хөгжмийн фестивал за тэгээд хоёр үндсэн байршил бий гэж хэлж болно гэж эхэлж үлсэлсэн. За албан ёсны үйл ажиллагаа яг хаана болох вэ гэвэл газар төвлөрөхгүй. За Улаанбаатар хотын хэд хэдэн өөр байршил зохион байгуулагдана. Хөгжмийн өвчсөн үнэхээр онцгой үйл явдал ерөөхдөө бол болж байна. Тэгээд энэ жил Улаанбаатарт болж байгаад би маш их баяртай байна гэдгийг бол онцолсон байна. За учир нь энэ хүү чуулган Аз твд анх удаа тэр бүхэл нийт Аз твийн хэмжээнд анх удаа зохион байгуулагдаж байгаа нь үнэхээр сэтгэл хөдлөм үйл явдлаа. За дэлхийн өнцөг булан мөрөөс жаз хөгжимчид Улаанбаатарт хүрэлцэн ирж 7 дугаар сарын 5-наас эхлэн хамтдаа
Олон арга хэмжээнд оролцсон үндсэн үйл ажиллагааны нэг хэсэг нь улсын консерватив. Боломжтой. Тийм. Тэгээд тэнд бэлтгэл сургууль, илтгэл танилцуулга, хилцүүлэг гээд янз бүрийн газрууд jazz хөгжимчдийн чөлөөт хамтарсан тоглолтууд. За jazz session гэж нэрлэдэг байгаа. Тэ jam session ч илүү өөрөө би нөгөө jazz хөгжим басныг сайн ойлгодог юм л дээ. Тэгээд яг одоо нөгөө за орчуулагч үүргийг. За орчуулагч үүргийг. Азад бас Монголыг анх удаа сонгож байна. Тэгэд монголчуудын хувьд бас яг jazz хөгжмийн төрлийг бас яг хожуу сонирхож одоо дэлхийн нийтийн одоо jazz урлагтай харьцуулахад бас хожуу сонирхож байгаа ийм хүмүүс шүү дээ. Тэгэхээр тэр талаар та бүхэн бас судалгаа хийсэн үү? Одоо яг ингээд харьцуулахаар монголчууд ер нь хэр jazz хөгжмийн талаар мэдлэгтэй юм бэ, соёлтой юм бэ? Энэ дээр ихтэй би юм хэлчихье. За. Ардын хувьсгалаас өмнө jazz хөгжим Монголд орж ирсэн байсан шүү. So there is going to happen the World Jazz Congress in Mongolia. So there must be some researches about Mongolia to choose this location. So what was the main information? Because in the case of Mongolia, we think we have to say start to learn and also play the jazz music quite later than other countries. So there must have some information and also researches about Mongolia in the case of the jazz. Yeah, so I can speak a little bit about that. There is a musician that is based here in Mongolia, a bass player by the name of Martin Zenker, and he's from Germany. He moved here maybe 14, 15 years ago, maybe a little bit longer than that. And he, in many regards, brought a lot of jazz or started to get people interested in jazz here in Mongolia. And between Martin and then Mondokayan Jazz Lab, which is an NGO, they've been really promoting the music, jazz music here in Mongolia, and it's attracting a lot of international attention to the fact where together they were able to bring the IASJ conference here, and Martin, of course, is on the board, and so is Mondokai, and that's how it all got organized, and through the support of the State Conservatory providing facilities, and they're doing, I should say, an excellent job in training young jazz musicians. I was here 3 weeks ago with a band, and we played at Fat Cat, but we also did some guest teaching at the State Conservatory, and I have to say I was really impressed by the quality of the young jazz musicians that are there in the State Conservatory. There's a lot of magic happening, and it's beautiful. За энэ талаар нь ерөөхдөө бол 14-5 жилийн өмнө Германаас нэг хүн одоо ирж гэх юм уу да. Юу яасан? Оролцохоор 14-15 жилийн өмнө тэрнээс өмнө ч бас байж болдгоо магадгүй. Түүнээс хойш Монгол jazz хөгжмийг таниулах, за тэр тусмаа хүмүүсийн сонирхлыг татахад маш чухал үүрэг гүйцэтгэсэн. За Мартин болон Mount Kai мөн Jazz Lab төрийн бус байгууллага гэж байдаг. За хамтран Монгол jazz хөгжмийг тууштай хөгжүүлж ерөөхдөө сурчилсаар ирсэн. За үүний үр дүнд олон улсын анхаарлыг бас татсан гэж. За олон улсын jazz сургуулиудын холбооны за чуулга уулзалтыг Монгол зохион байгуулах боломж бүрдээд за Мартин тус холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн за Mount Kai мөн адил удирдах зөвлөлт ерөөхдөө бол ингээд өөрсдөө ажилдаг юм хүмүүс байгаа. За ингэж хамтын ажиллагааны үр дүнд энэ арга хэмжээ зохион байгуулагцсан. За мөн Монгол улсын консерватив байр одоо хөгжим бүжиг гэж бид нэрлэж шүү дээ. За сургалтын орчноор дэмжлэг үзүүлсэн бөгөөд залуу jazz хөгжимчдийг бол маш өндөр түвшинд бэлтгэж байгааг онцолж хэлж байна. За үүнээс гадна манай одоо зочны одоо 2 дахь удаа Монголд ирж байгаа. За гэхдээ айгүй тийм ойрхон хугацаанд гэсэн үг. Юу гэхээр 3-7 хоногийн өмнө бол ирж ирсэн. За хамтгийнхаа хамт Монголд ирж одоо нөгөө Fat Cat гэдэг газарт бол тоглолт хийсэн. За үүний зэрэгцээ улсын консервативд одоо зочин багшаар хичээл заасан. Тэнд суралцж буй залуу jazz хөгжимчдийн ур чадвар түвшин үнэхээр өндөр байсныг хараад ерөөхдөө бол сэтгэл бол нэлээд өндөртэй байна гэж хэлж байна.
Би одоо би орчуулагч юу гэдэм чинь та асуултаа асуудаа. Асуу авчих юм уу. За. За тэгээд таны хувьд болохоор Канадын jazz хөгжмийн одоо төлөөлөгчдийн нэг таны хувьд одоо бүрээчин хөгжмийн зохиолч, найруулагч, багш гэд маш олон одоо ажлыг гүйцэтгэдэг. Эргээд бас энэ Монголтой дараа дараагийн ийм хамтын харилцаа ажиллагаа хийхээр ер нь одоо энэ ирж байгаа хугацаанд бодогдсон зүйл юу байна? Канадын бас хөгжмийн jazz хөгжмийн онцлог юу байдаг вэ? So she's asking you're award-winning Canadian trumpeter, composer, arranger, educator, one of the leading figures of the Canadian jazz music industry, and it's your second visit in Mongolia. Yeah. And first one is like what kind of cooperation between Canada and Mongolia could be, in your opinion? And then second, what's, I don't know, is it a good translation or no, because like I'm not a professional translator, and the level of the jazz music in Canada. Okay. So there is a two question. So I'll answer the first part first. There is a lot of exciting cooperation that's happening currently between Canada and Mongolia in the jazz music scenes. I teach at a university as a music professor also, and we just signed an agreement with the State Conservatory to host student exchanges where my university in Canada, St. Francis Xavier University, will be able to send some students here to study at the State Conservatory for maybe 1 or 2 terms, and they have the opportunity to send some of their students to Canada, to my university, to study where I teach for a term or 2 as well. So that's really exciting because, I mean, the young musicians are the future of the music. So in a lot of ways, they're one of the most important parts. So that's really exciting. As far as other collaborations, when I was here the first time, which was 3 weeks ago, I had a fantastic experience working with the Bayan Mongol Big Band, and I was guest conductor and soloist with that band. And that band's really fantastic because there's some older musicians in there that have been in the band for a long time, but there's also a group of young musicians who have just joined the band. So that's really exciting to see that happening. But that's some collaborative work as well. Me being a Canadian artist working with the Bayan Mongol Big Band, it was really quite awesome. And as far as what the jazz scene is like in Canada, I'd have to say that it's pretty strong. There's a few cities that have very strong communities of musicians, Toronto, Montreal, and then Vancouver would kind of be the 3 big jazz music hubs in Canada. And then there's also smaller cities that have good scenes, such as Calgary and Edmonton and Ottawa and Halifax, all have thriving musical communities that have a lot of jazz going on. So it's pretty exciting to be a part of all of that for sure. За ерөөдөө 2 асуултанд ингээд хариуллаа. За эхнийх нь бол одоогоор Канада Монголын жаз хөгжмийн салбарын хамтын ажиллагаа эрчимтэй өргөжиж байгаа гэсэн энэ нөр онцлог зүйл. За одоо манай зочин өөрөө их сургууль багшилдаг. За их сургууль хөгжмийн профессорын ажил хийдэг. Тэгээ саяхан одоо яг Канадын St. Francis Xavier-ийн их сургууль гэдэг өөрөө тэнд ажилладаг сургууль болон Монгол Улсын консерватив буюу манайхаар бол хөгжим бүжгийн их сургууль, хөгжим бүжгийн сургууль одоо хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулсан. За ингэснээр манай сургуулийн одоо энэ хүний сургуулийн манай зочны сургуулийн оюутнууд Монголд ирж оюутан солилцоогоор ирэх боломжтой. Үүнээс гадна бас Монголоос одоо оюутнууд Канад дахь сургуульд очиж 1-2 улирал суралцах боломж ерөөхдөө бол бүрдэж гин гэж хэлж байна. За энэ бол ерөөхдөө сэтгэл хөдлөм үйл явдал. За учир нь залуу хөгжимчид бол жаз хөгжмийн өөрөө ирээдүй. За тиймээс тэдийг хөгжүүлэх олон улсын түвшинд дуршлаг солилцуулах нь хамгийн чухал хөрөнгө оруулалтын нэг гэж боддгоо. За бусад хамтын ажиллагааны тухайд гэвэл за 3-7 хоногийн өмнө манай зочин Монголд ирсэн. За эрэхтэй Баян Монгол Big Band-тэй. За Монголын 2 дахь том одоо түүхэндээ авч үзвэл хамтлагаараа бол эхлээс соёл эрдэнэ араас нь Баян Монгол орж ирдэг шүү дээ. За Баян Монголын үед бол нөгөө Jazz Big Band гэсэн сүлд бол ийм нэртэй болсон байсан. Хамтран ажиллах бол тийм боломж бол бүрдсэн. За
тус одоо хамтлагийн зочин удирдаач болж за мөн гоцлол хөгжимчднөр оролцсон. За энэ хамтлаг бол үнэхээр сэтгэл төрүүлсэн. Учир нь олон жилийн туршлагатай Ахмад хөгжимчдтэй одоо зэрэгцсэн шинээр илсэн авиаслаг залуу хөгжимчид хамтран уран бүтээлд тойрвж байгаа гэдгийг бол онцолсон байна. За ийм залгамж халаа бүрдэж байгааг харах үнэхээр сайхан байсан. За Канадын уран бүтээлчдийн хувьд бол Баян Монгол Big Band-тэй хамтран ажилласан миний хувьд бол гайхалтай туршлага байсан гэдгийг бол онцолж байна. За Канадад jazz хөгжмийн хамгийн хүчтэй төвүүд гэвэл Торонто, Монреал, Ванкувер хотууд. За үүнээс гадна Калгари, Эдмонтон, Оттава гэсэн одоо хотууд идэвхтэй хөгжиж байгаа jazz хөгжмийн хамт олон байдаг бөгөөд эдгээр хотуудын jazz урлагийн орчин жилээс жилд улам өргөжин тэлж байна гэдэг ийм зүйлийг бол хэлж байна. Яхаа аргагүй нөө урлагт одоо нэг юм хил хязгаар байхгүй одоо хил соёлын ялгаа байхгүйгээр хоорондоо харилцаж болдог зүйл бол урлагийг хэлээд гэж тэ. Тэгэхээр одоо өнөөд энэ чуулга уулзалтанд бас дэлхийн 130 гаруй хөгжимчид ирж байгаа 6 ТВ-с ирж байгаа гэдгээр их онцлог байгаа. Чуулгынхаа тухайд. So she's asking about more about the World Jazz Congress, what will happen in Mongolia, because a lot of how to say төлөөлөгч гэдэг чинь англиар өгдөглээ. So a lot of musicians from the different states and countries is coming to Mongolia, and also the culture, they don't have boundaries, so it unites the different cultures in one place. So let's talk more about the construction and the plan of the World Jazz Congress. Okay, so one of the coolest things about jazz in many forms of music is it's a language that we use to communicate with. And jazz is, in a way, a bit special because a lot of the art is in the improvisation. So that's how we communicate, like you're having a conversation and people react. We do that in a musical way, on the fly, in the spur of the moment. So that's pretty exciting. And the fact that there are musicians coming from, I think, 5 different continents coming here to UB. It doesn't matter what language we speak, whether they speak Mongolian or Russian or Spanish or Swedish, it doesn't matter. We can still play music together because we all understand that language. And that's important because that brings us together closer as human beings, more so than, especially in this day of age where the world seems it's a little crazier than we'd like. So music really helps bring us together, and that's awesome. So that's what's going to happen here in a few days, which is really great. Yeah. За нөгөө хөгжмийн одоо ялангуяа одоо зөвхөн jazz хөгжим гэлтгүй хөгжмийн нэг сайхан зүйл нь одоо аль улсаар ярьдаг байх нь ял хэлслэр ярьдаг гэхээсээ илүүтэйгээр одоо ингээд бид нар хоорондоо ингээд харилцахдаа өөрөө харилцааны хэл гэж бид нар ярьна тийм ээ. Харилцааны хэлэхээр би одоо юм хэлэнгүүд өөрөө та бол ингээд реакт үзүүлэх юм уу. Тэр зүйлээс ингээд аваад үзэх юм бол jazz хөгжмийн хамгийн гайхамшигт талуудын нэг нь хөгжмөн өөрөө харилцааны хэл болж оршдог. За ер нь олон төрлийн хөгжим ийм үүрэгтэй jazz хөгжимд нэг онцлог байдаг. За тэр нь одоо импровизац буюу тухайн мөчөд шууд хөгжим зохион тоглох ур чадвар. За үүгээр хөгжимчид яг л хоорондоо ярилцаж байгаа мэт харилцаж за бие биедээ хариу үйлдэл ерөөхдөө бол ингээд үзүүлдэг. За бүх зүйл тухайн акшнд тайзан дээр шууд бий болдог нь jazz-ыг бас илүү онцгой сэтгэл хөдлөм урлаг болгодог гэдэг зүйлийг хэлж байна. За энэ удаагийн чуулганд дэлхийн 5 ТВ-с хөгжимчид Улаанбаатарт хүрэлцэн ирж байна. За энд бол нөгөө Монгол байна уу, Орос байна уу, Испани байна уу, Швед эсвэл өөр ямар ч хэлээр ярьдаг байлаа ч гэсэн хамтдаа хөгжим тоглож чадна. За учир нь бүгд хөгжмийн хэлийг ойлгодог. За энэ өөрөө маш чухал зүйл. Хөгжим хүмүүсийг хооронд нь ойртуулж илүү сайн ойлголцох боломжийг бүрдүүлдэг. Ялангуяа өнөөдөр шиг дэлхийн нийт нэлээд төгшүүртэй, эдрэттэй, за өөрөөр бол бараг галзуу нөхцөл байдалд байгаа үед хөгжим бол хүмүүсийг нэгтгэж холбож чаддаг өөрөө хүч байдаг. За өөрийнх нь одоо миний бодлоор бол энэ бол үнэхээр гайхамшигтай зүйл. Энэ чуулганы үед яг ийм уур амьсгал харилцаа бий болно гэдэгт бол итгэлтэй байна гэж хэлж байна. За одоо хөтлөгчийнхээ хувьд асуулт. So it's going to be my question. Okay. It's not your first visit
How I Know is your second one. Could you share initial impressions of the country? Yeah, I'd love to. I heard, as a kid growing up, you hear about Mongolia as this just vast and beautiful and open space. And I have to say that in some ways that's very true. And in other ways, it is there's in UB specifically, there is a very cosmopolitan and a very open sense to the people, which has been really quite wonderful. I find that I did get out to the countryside, my first visit here, which was really fantastic, and it was a powerful experience. Actually, the land here has something in it that I think I've never really encountered before. And I found that all the people that I met, every single one of them have an incredible sense of pride about being from Mongolia, and there's kind of patriotism, isn't it? Yeah, there's a heart here that is amazing, and it's really quite fantastic, and to be able to feel that, from the people here is inspiring, and as a composer, I find that type of stuff really influential. I know my last visit here has inspired some new music, and I hope that my second visit here inspires some new music as well, because I just find this place to be incredibly inspiring. From the cities to the countryside, it's got a lot of heart and soul. Aye, thank you. За асуулттайгаа хариултаа. Одоо тэгээ хариултаа тэгэл хариулт нь одоо өгöd. Энэ бол анхны удаа биш, хоёр дахь удаа одоо Монголд ажиллаж байгаа зүйл. За ялангуяа Улаанбаатарын хотын хүмүүс бол нэлээд нээлттэй гэдэг зүйлийг хэлж байна. За олон улсын өнгө төрхтэй өөр соёлыг одоо хүлээн зөвшөөрдөг нь сайхан сэтгэл төрүүлсэн. За анх Монгол эрхтэй хөдөө орон нутгаар аялах боломж, за ерөөхдөө бол хотоос гарах боломж болцсон гэж байна. Тэр аялал нь ерөөхдөө бол мартагдашгүй маш хүчтэй сэтгэл өвлдөөсөн туршлага байлаа. За энэ нутгийн газар шороо өөрөө онцгой энергитэй юм шиг санагдсан. За өмнө дэлхийн өөр хаанч ерөөхдөө ийм мэдрэмж авч байгаагүй гэдгийг онцолж байна. За мөн уулзсан хүмүүс их орнороо үнэхээр одоо бахархдаг. За монгол хүн гэдгээр омогчдох нь бол илүү их мэдрэгдсэн. За энэ бол жинхэнэ их орон сэтгэл гэж хэлж болно. За монголчуудын зүрх сэтгэл ямар нэгэн онцгой хүч дулаан байдаг юм байна гэдгийг бол би мэдэрсэн. За тэр мэдрэмж надад үнэхээр гайхамшигтай санагдсан бөгөөд маш их урам зориг өгсөн. За хөгжмийн зохиолч хүний хувьд ийм мэдрэмж, ийм уур амьсгалаас одоо үргэлж бүтээлэхээ санааг бол олж авдаг. За өнгөрсөн удаагийн ажил маань надад шинэ хөгжмийн бүтээл төөрөх ерөөхдөө бол урам өгсөн. За энэ удаагийн одоо айлчлал энэ ч мөн адил шинэ бүтээл төрүүлэхэд нөлөөлнө гэдэгт бол итгэлтэй байна гэдэг зүйлийг бол хэлсэн байна. За учир нь Монгол орн надад хот сууринч хөдөө орн нутагч ялгаагүй үнэхээр их урам зориг өгдөг газар юм а гэдгийг бол инхүү онцолсон зүйл байна. За so we're gonna have some break time because now it's 13:57. There is a informational part of our show, so we will have the news for during the 3 minutes, and then after that continue our interview. Okay. Хөгжүүлэгч танилцуулахад Монгол Улсын консерваторийн жаз хөгжмийн ангийн техникийн солилцогч Ирмүү. За бас яг энэ чуулга уулзалтанд бас давхар оролцогчийн үүрэг гүйцэтгэж байгаа. За Ирмүнээс эхлээд бас асуумаар байна л да. Маш том нэр төрийн хэрэг болж байгаа уулзалт байна л да монголчуудын хувьд. Тэгээ эргээ та бүхний суралцж байгаа та бүхний энэ урсгалын хувьд тийм ээ. Энэ чуулга уулзалтын тухайд ямар бодолтой ойлгож өөрийнхөө сэтгэлээс би болохоор анх IASJ гэд бүр намар штэ яригадад эхэлж яхад нь болохоор юу юм бол гэдгийг сайн ойлгохгүй байсан. Тэгээд ер нь бол одоо тэгээд яг одоо ингээд хараад юм хүн болох гээд яг ингээд үйл ажиллагаанууд нь эхлээд явж байгаа хугацаанд юу гэж харж байгаа гэхээр Монголд айгүй том боломж нэгт. Яг тэгвэл дэлхийн шилдэг хөгжимчид, сурагч нар, багш нар энд ингэж ирж 7 хоногийн турш бид нарт jam session, workshop-уудыг орох нь эргүүлээд манай Монголын jazz хөгжим болоод манай Монголын хөгжмийн хувь нэмэр оруулж байгаа байдал нь амар өргөн том.
Тэгээд ер нь бол маш ихийг сурч мэдхийг хүсэж байгаа. Тийм. Өөрөө волонтероор ажиллаж байгаа. Тийм. За одоо ингээд үргэлжлүүлээд асуултаа асуугаад явъя. Сая мэдээний болон орхоос өмнө одоо Монголын талаар ерөөхдөө бол асуусан. Үүнтэй холбоотойгоор бас тодорхой хэмжээнд манай нөгөө уламжлалт соёл хөгжим гэж зүйл байгаа шүү дээ. Одоо ч юм уу за хөөми одоо богино гэдэг. Энэ урлагтай ер нь бол танилцж амжсан уу? За энэ дээр бас ямар сэтгэл төрсөн бол гэдэг зүйлийг Okay. He's asking the Mongolian traditional music, and have you watched some of it, and do you have any what's it called? Yeah, I'm not a perfect translator. Okay. Yeah. It's okay. What's your thought on it? Yeah. Man, I love it. I actually have a interesting story. When I was about 11 years old, my uncle, who was very interested in Asian culture and art and music, he actually studied Kung Fu in China, and he was fascinated by the traditional Mongolian music. Specifically the throat singing, and he gave me a cassette tape of traditional Mongolian music when I was 11, when I was a boy, and I listened to this and I tried to do it myself, and I couldn't really do it, but it's been fascinating. So when I was here on my first visit, I got to hear some of it live, and I have to say it's just it's incredible. It's beautiful. The melodies are fantastic in the overtones, and it's just really incredible music. Yeah. Okay, I'll translate it now. Тэгэхээр манай аваргын 11 настай ахт нь your uncle, right? Yeah. Авгах нь ер нь Азийн юм соёлд айгүй дуртай тийм хүн байсан байна. Тэгээд ер нь бол 11 настай ахт нь юм кассет хуурцаг ингээд одоо бэлгэлж мэлгэлээд иймэрхүү нүүд бас болж исэн гинэ. Тэгээ кунфу хятадд сурч морч ингэж яваадаг. Ер нь бол Азийн соёл нэлээ. Тэгээ Азад айгүй сонирхолтой хүн байсан байна. Тэгээд ер нь бол багасаа ер нь бол сайн мэддэг, ойлгомжтой, ойлголттой байсан. Тэгээд сая эрэхтэй болохоор зарим нь амьдаар үзсэн. Тэгээд үнэхээр тэр аялгау, тэр юмнууд нь үнэхээр гайхалтай, үзэсгэлэнтэй байсан гинэ. Энтэй холбогдуулан бас тийм контент хийхээр төлөвлөгдсөн байгаа энэ чуулга улстай үеэр тийм ээ одоо жаз хөгжмийг хөөмитэй хослуулах ч юм уу тэр талын мэдээллийг хүргвэл. She's asking about the like mixing jazz and Mongolian throat singing together. Is there some content about it? You have some information about it? Yeah, I think it's totally possible. When I did the concert with the Bayan Mogul Band, I was asked to arrange a piece for them, a traditional Mongolian folk song that had throat singing in it for instrumental big band. So I tried to translate the melodies and the overtones and the high pitches into the uninstrumental version. So it definitely can function that way, and who knows, maybe there's a way where you could have a traditional Mongolian vocalist working in a traditional jazz context and combining those textures. Jazz in many ways is one of the things that it does best is it fuses music from other places, other cultures, other traditions into it, and I think it's very possible. It's very possible. Энэ боломжтой, энэ хоёрыг хослуулах нь маш боломжтой. Тэгээд Баян Монгол гэдэг манай big band байдаг. Үлээврийн оркестр, jazz оркестр байдаг. Тэгээд өөрөөс нь болохоор тийм аринжок хийхийг асууж ирсэн юм байна. Тэгээд ер нь бол jazz-ийн нэг сонирхолтой юм нь юу вэ гэхэлэр ямар нэгэн соёл, ямар нэгэн өөр улсын хөгжмүүдийг өөртөө ингэж ингэ хослуулахад маш боломжтой, тохиромжтой байдаг гэдгийг манай хэлж байна. За жоохон хувь үнцгийн талаас би юм асуумаар санагдав. Сая бас завсарлагын үеэр хоорондоо ярьсан л та. Би өөрөө Ирландд байж байхдаа Cork гэдэг хотод амьдарч ирсэн. За 1970 оноос ахвал Cork Jazz Music Festival гэдэг зүйл ерөөхдөө бол явагддаг. Гэхдээ нэр нь өөрөө jazz фестивалийн мөртлөө илүү одоо юу гэдэг рок хөгжим ч юм уу. Одоо тэр
газруудад ингээд хуваарлаж явдаг л да. Одоо тэр нөгөө лайн ап нь ингээд зарлагдаад явдаг. Илүү тийм жаз гэхээсээ илүүтэйгээр бусад урсгалын хөгжим нэлийн тоглогддог. Энэнийг нэгт асуумаар байна. Энэ тал дээр өөрийнх нь бодол ямар вэ? За үүнээс гадна хэрвээ ингээд Монголд одоо ингээд ийм анхны одоо том чуулга уулзалт ингээд болох чинь тийм ээ. Одоо энэ арга хэмжээ болж байна. Энэ ерөөхдөө явандаа ингээд юу гэдэг олон жилийн хугацаанд ингээд Монголд ингээд хөгжмийн ялангуяа энэ жаз хөгжмийн хөгжил рүү ингээд ороод ирэх юм бол яг ийм нэг Cork Jazz Music Festival гэдэг шиг рок хөгжим рүү оруулахгүй бол бас нэг ямар ажиллагаа хийвэл зүгээр юм бэ гэдэг. Okay. He was asking, he was in Ireland, and he lived in Cork, and there's a Cork jazz festival going there from 70s. Yeah. And he said there's a lot of non-jazz bands or artists are there. Some of them even are rock bands. Yes. Yeah. And he was asking because ISJ is happening in Mongolia. Is there any way to prevent not involving jazz with the rock? Do you have any thoughts on this? Well, yeah. I mean, with the conference that's happening in a few days, I mean that's dedicated to jazz. And sometimes there's some styles of jazz fusion, which incorporates elements of rock and roll, but it's still very much jazz. There's also jazz and hip hop that is still very much jazz. But in the terms of some of the festivals, Cork being the one that was mentioned, oftentimes they are really just a music festival and not a jazz festival. I think when Cork first started out, their intentions to be a jazz festival were pretty good, but over the years they got so big that they needed to keep increasing their audiences, so they had to start hiring the bands that bring in like 10 to 15,000 people for a show in order to pay these audiences or pay these artists. And the only way you can really do that is to have a popular rock or pop band come in where people are going to pay a ridiculous amount of money for a ticket to go sit in the bleachers very far away. Where in jazz, you come to the club, you can sit 5 feet away from the musicians and you get to feel their energy coming off of them on stage as they play, being so close, where you don't necessarily get that at the giant jazz, not jazz festivals. Одоо ингэж зөндөө олон фестивалууд байгаа. Тэгээ Cork-ыг сая дурдсан. Тэнгүүд эхэндээ болохоор jazz гэж явж исэн. Тэгээд jazz нь болохоор тэгж явж исэн ч гэсэн одоо цаг хугацаа өнгөрөх тусам том болсон. Тэр фестивалын хэмжээ нь том болсон. Тэгвэл яалтчгүй нүунийг одоо үзэгчд болон одоо ирж байгаа хүмүүсээ татахын тулд бас илүү алдартай pop юм уу rock юунуудыг ингээ авчирж байгаа тиймэрхүү юмнууд бас байдаг. Тэгээд яг jazz-ийн хувьд болохоор юу яаж клуб дээр те jazz club дээр хурж ирээл яг суугаал хөгжимчдөөсөө хол байсан ч гэсэн ингээд яг тэр хөгжмийг мэдрээд тэр суухыг бол одоо тэр том тайцан дээр мэдрэх нэг амар боломжгүй гэж хэлж जैन. Тэгээд яг jazz бас дотроо бас аюу олон төрөл байдаг. Олон жил өнгөрсөн. Аюу олон жилийн хугацаанд хөгжиж явсан урсгал болохоор fusion гэдэг бас юм rock and rollтай төстэй юм тиймэрхүү элементүүдийг агуулдаг тийм юу байдаг. Hip hop jazz гэдэг байна. Одоо манай hip hop-од ч нөгөө sample хийн гэдэг тийм тэгж тиймэрхүү бас жанрууд байдаг гэдэг маань иймэрхүү юмнуудыг дурж байна манай. Ерхэд бол илүү одоо юу jazz festival гэхээс илүү хөгжмийн фестивал болсон гэсэн ерхэд бол ярьсан байна. Манай ч гэсэн бас нэг тийм зүйл ажиглагддаг. Амьд хөгжмийн фестивал гэжсэн одоо зүгээр хөгжмийн фестивал болсон. Одоо нэрийн дурдаж явах хэрэгтэй нэг тийм болоо байгаа. Маргааш хэлж байгаа юм. Төрөний бас нэг манай үндэсний энэ хөгжмийн зэмсгүүд маш олон одоо төрлийн зэмсэг байгаа. Тус тусдаа өөр дууралттай тэг хөгжим зэмсгүүд. Тэгээд тэр тоглолтыг одоо сонсож үзсэн мэдрэмж нь маш гоё байсан гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр магадгүй өөрийнх нь өөрөө бас бүрээч хүн тэгээд өөрөө яг тэр хөгжмийн зэмсгүүдээс аль нэгийг одоо юу гэдэг өөрийнхөө бүтээлтэд шингээдэг ч юм уу сонирхсан тийм хөгжмийн зэмсэг байгаа юу сонирхсан уу? She was asking, you mentioned that you liked the traditional music of Mongolia, yeah, and have you ever
tried putting them in your project, putting one of the instruments in your project, or do you have one favorite instrument? What would it be? I haven't tried yet, but I would love to. Yeah. And I think the horsehead fiddle, the one that's about the size of a cello, sounds. Okay. It's such a beautiful sound in the register and how resonant the instrument is. Yeah. I would like that very much at some point in time in the future. Ирээдүйд морин хуурыг ашиглах тийм айгуу гоё үедээ тэгээд одоо хөгжмийн регистр гэж байдаг байхгүй яг нөгөө нэг бүдүүн дууралттай өндөр дууралттай гэдэг. Тэр яг регистрийн хувьд бол айгуу гоё жазын урсгалтай илүү тохиромжтой тийм. Манай хүнд бол айгуу гоё таалагддаг л гэж байна. За үүнээс гадна зөвхөн одоо хөгжимчин гэхээс гадна энэ хүн өөрөө багш. Тийм болохоор бас жаз хөгжмийн тал дээр за одоо хөгжмийн боловсролын салбарт ерөөхдөө бол ажиллаж байгаа хүн. За энтэй холбоотойгоор нэг юм зөвлөгөө шиг юм бас хэрвээ сонсож байгаа одоо юу гэдэг хөгжимчд байх юм бол ялангуяа одоо техник чадвараас гадна бас нэг тодорхой хэмжээний дотоод сэтгэлгээ гэж хүн байна. За тэгээд тэр хүний юу гэдэг нэг юм хувь хүн талаас аваад үзэх юм бол яг сайн хөгжимчин болоход ямар чанар хүнд байх ёстой. Тэгээд тэр нь чадвараас гадна. Тэгээд чанар дотроос одоо тэр нь бас нэг онцлог чанар байх юм бол ямар чанар байх вэ? Okay, he was asking because you're a teacher, he's asking from your teacher professor side. Yeah. And do you have any So there is a technical lot of things could be like a good musician, but still the music is not inspired by the techniques or whatever you have skills or whatever, but also inside you must have the personal quality. Yes. So which quality could be the most main qualities to become even not only jazz but even the musician? So what's the importance of the quality of the personality? Okay, this is going to be a deep answer. Yeah. From my perspective, maybe the most important quality that a musician could have is a strong sense of compassion for everything around them, whether it's their fellow human, whether it's the world, the nature, whether it's the city that they're in, to just be able to try and feel how what they do and how they interact with the world and the people around them, how that ripples out, and to be aware of that and to have that affect and shape their art. Одоо хаана байгаагаас хамаарахгүйгээр юу мэдэрч байгаагаа одоо гаргаж илэрхийлэх нь it was a deep answer. Yeah. It's hard for me to translate it too. Тусалж авах юм уу? Why not? Ер нь бол миний хувьдаа ойлгосноор болохоор ер нь хаана байгаагаасаа ямар орчинд байгаагаасаа хамаарахгүйгээр ер нь яг өөрхөн дотор байгаа зүйлийг илэрхийлж гаргах нь гэж би ер нь бол яг ерөнхий утгаар нь таймор нь тэгж л ойлголоо. Айгу тийм гүн асуулт шиг гүн зүй байсан. Хариулт нь гүн зүй. Яг энэ дээр нэг ийм зүйл ярихаар би ер нь монгол хэлийг яасан мó мэддэм байл гэж би ойлгоод байна. За бид. За яг энэ асуултыг ингээд орхиод цаашаа ингэж явъя. За илүү үйл ажиллагаа талаас бас асууя гэж бодож байна. Одоо энэ чуулга уулзалт. За энэ одоо IASG-ийн үйл ажиллагаа өөрөө залуу хөгжимчд ямар боломж нээж өгч байгаа. What are the opportunities for the young musicians from IASG? Okay. I have two of my students from Canada coming to Mongolia for the conference. And here's what I hope they get out of it. I hope they, first off, have an incredible experience with the city and the people. I hope that they have a
rewarding musical experience, and I hope that they make new friends and connections from Mongolia and from all of the other people that are coming in, because everybody's coming in here into Mongolia, and then some people will stay here, and then some people will leave and go to other places. So they will have, hopefully, this network that was made here in Mongolia to take with them. And I think that's what I hope they get out of it. I hope I get that out of it too. So yeah. Yeah. Ер нь бол хоёр сурагч нь одоо ISJ-ээр бас ирж байгаа Канадаас. Тэгээд хоёр сурагчаа одоо юу авч үлдээсээ ISJ-гээс ямар боломж, ямар зүйл авч үлдээсээ гэж хүсэж байгаа нь болохоор нэгт болохоор туршлага, энэ Монголоос болон бус зүйлсээс авах туршлага, хөгжмөндөө авах туршлага, тэгээд Монгол болон өөр олон улсын интернэшнл найзуудтай болоод одоо нэг networking гэж. Тий. Ийм энэ зүйлсийг авч үлдээсэй гэж хүсэж байгаа юм байна. Тэгээд манай залуу болохоор би энийг бас энэ зүйлсийг бас авал бас гоё л байна гинэ. Орчуулагчаас бас асууя гэж бодож байна. Ер нь одоо бол энэ орчуулагч таалагч нь манай авраг гэж хэлээ. Энэ урсгал за яг тодорхой хэмжээний нэг газрууд нэгдсэнтэй холбоотойгоор бас арай түгээд ихэлсэн. Өмнө нь бол өдрөнгөө яг нэг сонсох газрууд байхгүй, хүмүүс бол өөрсдийнхөө утсан дээр ч юм уу эсвэл пянзаар ингэж сонсдог байсан. Ер нь Монголын одоо сонсогчид ялангуяа жаз сонирхогчид ерөөхдөө хэр олон байна гэж ерөөхдөө өөрийнхөө зүгээс харж байна. За ер нь бол хуучин байдаг байснаас бол ер нь бол сайн нэмэгдэж байгаа. Тэгээд бас ойлгож сонсохыг хүсдэг хүмүүс бас аягүй нэмэгдэж байгаа. Яа тэгвэл миний бодлоор одоо энэ онлайн зүйлсүүд, маркетингийн зүйлсүүд одоо ингэж хөгжиж байгаагийн хажуугаар бас энэ жаз хөгжмийг таниулж байгаас олон хүмүүс байгаа. Манай Монголч гэсэн одоо таниулаад нүүр царай нь олоо явж байгаа, хөдөлмөрлөөд явж байгаа зөндөө охлон ах нар маань байгаа. Тий, тэгээд ер нь бол айгүй их хүмүүс одоо сонирхож үздэг болсон. Тэрнтэй өөр одоо урсгал жанруудыг ч гэсэн ер нь хүмүүс одоо ингэж наа чи муухай, наа чи тэгдэг ингэдэг гэж харахаасаа илүү энэ бас хөгжмийн урсгал юм байна. Энэ зүйлийг хүндлэх хэрэгтэй юм байна гэдэг зүйлийг бас ер нь хүмүүс ойлгоод ирж болохоор жаз хөгжмийг бас ойлгохыг хүсдэг хүмүүс бас айгүй олон болоод ирж байгаа. Тэнгүүд бас манай монголчууд би залуучуудыг айгүй хардаг. Тэр нь aesthetic, би өөрөө бас aesthetic гэдэг зүйлд амар дуртай. Одоо юмний одоо юу гэж арчилах юм бэ? Одоо орчин, одоо эсвэл тэр зүйлээс авдаг мэдрэмж, эсвэл харагдах байдал, тэр зүйлд айгүй дуртай. Тэнгүүд жаз хөгжмийн aesthetic нь өөрөө айгүй гоё. Тэгээд tension авах үедээ одоо хурц авах үедээ хурц байна. Зөөлгөн үедээ зөөлгөн байна. Уяран, гонигтой үед хамт байна. Одоо бүх зүйл энэ чинээс ингэ яаж байгаа. Дөнгөж би одоо яг жаз хөгжмийг сураад ингэ явж ангууд энэ хөгжмийн онол гэдэг зүйл чинь одоо pop хөгжим чинь ер нь ингээд баг жазаас ингэ гарч ирсэн юм шүү гэдэг те. Жазыг ингээд simple болгоод ингэ pop гоё ингэ гарч ирсэн юм шүү те. Жаз гэдэг хөгжим бол ер нь бол одоо айгүй гоё хөгжим. Би одоо 10 жилээсээ эхлээд за би хөгжмийн зохиолч болъё гэж боддог байсан. Тэгээд явсаар хагаад яг жаз хөгжимтэй танилцаад айгу таалагдчихсан надад яг тий. Яг хажууд ингээд ямар нэг миний мэдэрч байгаа мэдрэмжийг хамт хуваалцаж байгаа хүн шиг санагддаг жаз хөгжмийн урсгал нь өөрөө. Чи ямар хөгжмөр тоглолт? Би одоо жаз хийлэр сурж байгаа. Тий. Монголд одоохондоо тийм хүн миний мэдих ганц л байдгийг. Тий. Надаас өөр тэгээд юу ч гэсэн өөрөө тэгээд сураал хичээгээл явж байна. За тэгээ Полоос бас асууя те. Ер нь одоо дэлхийн нийтийн жишгийг харахад ч гэсэн одоо жаз хөгжмөр тоглодог одоо хөгжимчд мессеж тэгэнгүүт нэг юм гендерийн асуудал орж ирэх гэдэг. Ирчүүд ихэнхдээ байгаад байдаг. Яагаад одоо дууч нь бол эмгтээчүүд байдаг те. Тэгээд ер нь хөгжимчдийн тухайд тэр мэдрэмж нь эсвэл тэр хөгжмийн урсгалыг мэдрээд гаргаж байгаа нь эсвэл хүүсийн юм мэдрэмж ялгаа байдгүй тэр тал дээр та бас. Okay, a question for you. She's asking around the world there's a lot of male jazz players and but the singers are often be female, and why is that? And
Is there any reason behind it? Yeah, I think I have to think about this because this is a really important issue because you're right. For a long time, jazz has been a male-dominated music, and fortunately, we are starting to see a lot of young women, enter into the jazz world, and that's been fantastic for the art because the more people that we have playing the music and the different experiences that they bring to it just makes the music better. As to why that is, I can't say for sure, but I know certain instruments have been identified as either having a masculine or a feminine type of role, especially in Western cultures. I know when I was a young boy starting to learn how to play the trumpet, if it was like girls would play the flute or the clarinet or the piano, and the boys would play the saxophones or the trumpet. So it was kind of divided up by that. So I think in a way, maybe the teachers from that era kind of used that to help them pick who would play their instruments. And that is taking a long time to unlearn. I do have to say that since I've been a university professor, I've been very fortunate to have some really fantastic young women in my studio study with me. And that's really exciting, And as a matter of fact, I have a young student coming in as a freshman, a first-year student to the university, who's very promising and shows a lot of talent. So I'm really excited to work with her. And I think as long as we remember that music doesn't really have a gender, so why should it be relegated to the players? And I think that's important, and we're starting to see a lot of musicians rise to the top. There's a Canadian set of sisters, the Jensen sisters, Ingrid and Christine Jensen, who are just world-class inspirations to me for sure, and to a lot of their people. So now we're having women who are serving as role models to their male counterparts also. За битгэд 30 секундын Окей, тэгээд би айгуу хурдан. Ер нь бол дээр үедээ бас ингээ хуваагдсан байсан. Охтууд нэм флейт, кларнет, төвдрөө хөгжмөд, хөвгүүдний хөгжмөд тоглоно гэдэг бас юм дээр үедээ хуваагдсан байсан юмнууд байсан юм байна. Тэгээд манай залуу болохоор одоо тэрийг буцаах айгуу хэцүү байгаа. Тэр одоо нэм хөлсөг тогтцоо ингээд бишмэл болцсон. Тэгээд одоо зөөрөө эмэгтэй сурагчтай болж байгаа гэж тэрийг хэлж байна. Тэгээд ер нь бол хөгжмөнд гендер байх эсвэл гэж. За 14 цагаар ирсэн болсон байна. Өдрийн шууд нэвтрүүлэг сонсогч. Бидэнтэй хамт ирсэн хүмүүс сонсогч та бүхэнд баярлалаа. За thank you for the interview. За баярлалаа маргааш ирээд.